قادر صاحب کی جانب سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہماری مثبت گفتگو ہوئی ہے، ہم مختلف شعبے میں اور مختلف حوالے سے ہم نے بات کی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کافی آگے کی طرف بڑھے۔ ایک ہم نے TOR بنایا ہے، اس میں ہم نے سکھ کے حوالے سے بھی بات کی ہے، کراچی کے بھی حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی ہے، اندرون سندھ کے حوالے سے بھی ہماری گفتگو ہوئی ہے اور ایک بہت مثبت گفتگو ہوئی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دو اور نشست ہوگی ہماری، ہم نے ایکسچینج کیا ہے اپنے کنسرنز کو ایک دوسرے کے ساتھ، اور پھر امین بھائی بتائیں گے کہ نیکسٹ فیز وہ کیا رکھ رہے ہیں، تو اس پہ امین بھائی بہتر بتائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج MKM کا وقت میں سمجھتا ہوں کہ PMLN کے آفس میں آیا ہے اور ہم نے جسے کہتے ہیں کہ سیاسی صورتحال کے ساتھ ساتھ جو آنے والے الیکشن اس کو بھی ڈسکس کیا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ پچھلے 5 سال سے MKM پاکستان اور PMLN کا ایک گڈ ورکنگ ریلیشن موجود تھی، اور پھر 2022 30 مارچ کو جو ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اور شہباز شریف صاحب نے جو ایگریمنٹ سائن کیا تھا اسلام آباد میں، اس کے بعد جسے کہتے ہیں MKM اور PMLN کے تعلقات میں گرمجوشی پیدا ہوتی چلی گئی، اور پچھلے ہفتے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں MKM کا وفد، جس میں مصطفیٰ کمال بھائی تھے، ڈاکٹر فاروق ستار تھے، وہ بڑے میاں صاحب سے ملاقات کی ہے، نواز شریف صاحب سے، اور وہاں پہ جو بات ڈیسائیڈ ہوئی ہے کہ ہمیں سندھ میں کیسے آگے بڑھنا ہے، پاکستان میں کیسے آگے بڑھنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج کی وہ میٹنگ اسی میٹنگ کا تسلسل کا حصہ ہے، اور آج ایک اچھی گفتگو PMLN کے ساتھ ہوئی ہے کہ سندھ کے اندر جو ایک اینٹی پیپلز پارٹی سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے، جو پچھلے 15 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی کرپٹ نااہل اور بے حکومت نے جو سندھ کو برباد کیا ہے، اور اس حوالے سے بھی اس کو ڈسکشن ہوئی ہے کہ ہمیں کس طریقے سے آنے والے وقتوں میں جو الیکشن 8 فروری کو ہو رہا ہے، کس مشترکہ طور پر حکمت عملی اپنائی جائے اور آگے کی طرف بڑھائی جائے۔ اور پھر پورے پاکستان نے دیکھا ہے کہ جب MKM پاکستان نے فرنٹ سے لیڈ لیا ہے تو ہمیشہ کامیابی بھی ہوئی، اور میرا خیال ہے 3 مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ 1990 میں MKM پاکستان نے لیڈ لیا، جام صادق علی صاحب وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، اور 1996 PMLN کا نامزد کردہ وزیر اعلیٰ تھے لیاقت جوتی صاحب، MKM پاکستان نے ان کو سپورٹ کیا اور پھر وزیر اعلیٰ بنا، سندھ کا وزیر اعلیٰ MKM اور PMLN نے مل کر آگے بڑھایا۔ پھر 2002 میں بھی میرا خیال صاف نظر آتا ہے کہ MKM پاکستان کی صوبائی اسمبلی میں تقریباً لگ بھگ 55 کے قریب صوبائی اسمبلی کی سیٹ تھی، اور ہم نے PMLN کے ساتھ مل کر کے بھی حکومت سازی کی ہے۔ تو MKM کا مقصد کیا ہے کہ یہ آنے والے الیکشن میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پنجاب میں PMLN ہر گزرتے دن کے ساتھ بہتر سے بہتری آ رہی ہے، نکھار پیدا ہو رہا ہے، اور MKM نے واضح طور پہ اعلان کیا تھا کہ یس ہم آنے والے وزیر اعظم کے لیے خواہش ہے کہ یس PMLN کی طرف سے ہو، اور ساتھ ساتھ صوبائی وزیر اعلیٰ ہے سندھ کی جو حکومت ہے، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ MKM پاکستان PMLN GDA JUI کے ساتھ جو کوارڈینیشن بن رہا ہے وہ حکمت عملی اپنائی جائے، تاکہ آنے والا وزیر اعلیٰ بھی جو ہے وہ MKM اور جو اتحادی پارٹی اس کا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے میرا خیال ہے میں ایک ایڈ کر دوں کہ یہ طے پایا ہے کہ محمد نواز شریف صاحب کے جو ایک ویژن ہے اکانومی کی، ڈیولپمنٹ اورینٹڈ، اور جو شہباز صاحب کی سپیڈ ہے، اس کو ہم سندھ میں بھی منتقل کریں گے۔ کراچی کے لوگوں کا بھی وہ حق ہے، حیدرآباد کا بھی حق ہے، سکھر کا بھی ہے، ہمارے چھوٹے دیہاتوں کا بھی ہے، کہ جو اسپیڈ سے پنجاب اور دیگر صوبوں میں ترقی ہوئی ہے، وہ سندھ کے لوگ 15 سال دیکھ چکے ہیں۔ گلا سڑا نظام، کرپٹ نظام، سسٹم کا نظام۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف کا ویژن اور ترقیاتی روڈ میپ کے ساتھ ہم آگے بڑھیں، اور ہم بالکل کھلے لفظوں میں کہتے ہیں کہ ہاں ہم سندھ میں اپنا وزیر اعلیٰ لے کے آئیں گے، ہاں ہم یہاں پہ سندھ میں شہباز اسپیڈ لے کے آئیں گے، ہاں سندھ کے لوگ ہمیں مجبور کر رہے ہیں، ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ آپ آئیں ہماری مالکی کریں، آپ آئیں ہمارے لیے خوشحالی کی بات کریں، تو ہم پھر اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اس ویژن کو جو نواز شریف کا ویژن ہے، اور وہ اسپیڈ جو شہباز شریف کی اسپیڈ ہے، اور حق ہے نوجوانوں کا یہاں کا۔ کراچی، حیدرآباد، سکھر، نواب شاہ، میرپور خاص، خیرپور، ایک ایک شہر میں اچھے سڑکیں چاہیے، ہسپتال چاہیے، تعلیم چاہیے،
रोजगार चाहिए और सबसे बढ़ के नवाज शरीफ का वो अमन का तोहफा चाहिए। तो हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। सवालात हो हमारे साथ। मैं बात मुकम्मल कर लूँ। तो आज की जो मुज़ाकरात का अमल था, मेरा ख्याल है बड़े खुशगवार माहौल में हुआ है। हमने कोशिश की है कि सिंध के पूरे सिंध के हवाले से डिस्कशन को लाया जाए कि कहाँ कहाँ पे सिर्फ एडजस्टमेंट की जा सकती है। आज जिसे कहते हैं कि चीज़ें आगे की तरफ बढ़ी हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारी दूसरी मुलाकात भी आज ही तय हो गई है कि इंशाअल्लाह ताला हम जुमे के दिन शाम के 4 बजे हैदराबाद में मुलाकात करेंगे और इस चीज़ को आगे की तरफ लेकर जाएंगे। अच्छा, अगर हम 2018 के नताइज को देखते हैं तो कराची के अंदर या पूरे सिंध के अंदर नून लीग कहीं पे नजर नहीं आती, और अगर हम एमक्यूएम के हवाले से देखते हैं तो पंजाब में आप लोग नजर नहीं आते कहीं पर भी। तो ये किसको धोखा दे रहे हैं? वाकई कोई वोटर्स आप लोगों के बड़े हैं या कोई मकबूलियत हुई है? किस तरह मतलब ये साथ क्या होने जा रहा है? एक दूसरे को क्या सहारा देंगे? आपका सवाल बहुत बरवक्त है। 2018 में आपने शायद ये भी देखा होगा कि JIT भी बनी, नवाज शरीफ पे झूठा मुकदमा भी बना, हमारी क़यादत गिरफ्तार भी हुई, RTS को भी बैठाल दिया गया, और वो मिशनरीज जो किसी को सादिक और अमीन बना रही थी वो भी आपने देखा होगा। तो 2018 का जिक्र तो ऐसे ही है कि हमारे लिए एक भयानक ख्वाब है पाकिस्तानी कौम के लिए, और हमारा वोट बैंक था, है, और इंशाल्लाह आगे। मैं इस पे एक मिनट इनकी बात की मैं थोड़ा सा भाई का बता दूं कि साहबका इलेक्शन जो भी सूबाई कौमी के हुए हैं, आप 18 से पीछे चले जाएं तो कराची शहर की बात करेंगे तो 2015 में जो लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शन हुए थे उसमें MQM पहले नंबर पे थी और मुस्लिम लीग नून जो थी वो सेकंड पोजीशन में था। और कंटोनमेंट बोर्ड में भी जो लास्ट इलेक्शन हुआ था पिछली दफ़ा, उस वक्त तो MQM पहले नंबर पे थी और मुस्लिम लीग नून सेकंड पोजीशन में थी। 97 में भी MQM कराची शहर में, सिंध में भी सीटों को देखेंगे तो MQM पहले नंबर पे और हम दूसरे नंबर पे थे। तमाम इलेक्शन में 18 से पहले हम फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन वाले सारे थे। हमारा वोट बैंक दोनों पार्टियों का ऑलरेडी है और इंशाल्लाह अभी भी मौजूद है। आज किसी सीट पर इत्तेफाक हुआ है? आपके सामने आ रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है, आपके इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं, आपके लोग भी ज़ाहिर उस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? कह रहे हैं कि MQM खत्म हो गई है। देखिए, मेरा ख्याल है कि हर गुजरते दिन के साथ MQM में निखार पैदा हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि अगर पिछले 3 दहाइयों को देखा जाए तो इन तमाम सर जिसे कहते हैं कि जबर के बावजूद MQM अपनी जगह पर मौजूद है, और MQM के जो सेक्टर ऑफिसर्स थे, यूनिट ऑफिसर्स थे, इलेक्शन ऑफिसर्स थे, वो हर गुजरते दिन के साथ खुलना शुरू हो चुका है। और अगर जिस तरह सवाल किया गया, मैं समझता हूँ कि पिछली 3 दहाइयों में बिलखसूस 2018 की जो बात की गई, 2018 में क्या हुआ तो उस वक्त MQM के 5000 कारकुनान झीलों में बंद थे, सैकड़ों की तादाद में कारकुनान लापता थे, तमाम यूनिट सेक्टर ऑफिसर बंद थे। लेकिन इसके बावजूद MQM आज भी मौजूद है, एक नई तवानाई के साथ, एक ताकत के साथ मौजूद है, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले इलेक्शन में MQM भरपूर कामयाबी हासिल हमारी इत्तेहाद की वाहिद वजह करप्शन के खिलाफ सिंध के लोगों की आवाज़ बनना, सिस्टम जिसने पूरे कराची की ज़मीनों को, वसाइल को लूटा, उसका खात्मा करना, हमारा इत्तेहाद नौजवानों को रोज़गार देना, सिंध को अमन देना, पानी देना, हमारा K4 बनवाना, कराची में नए सड़कें बनाना, नई यूनिवर्सिटीज़ बनाना, हमारा इत्तेहाद नवाज शरीफ की विजन को और इनके शहबाज साहब की स्पीड को लेके आगे बढ़ के, सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है और सिंध के साथ इस्तेहसाल किया गया 15 साल तक। अब हम इसको बर्दाश्त मजीद नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह ख़त्म करेंगे। ना इसका तो देखिए आप एक ये इस पे हम कोई डिस्कशन ही नहीं कर रहे हैं, हम तो इलेक्शन पे बात कर रहे हैं। जी देखिए, 1 मिनट, इलेक्शन की ये जो आप तरमीम की बात कर रहे हैं, हम 18th अमेंडमेंट को फर्दर आगे लेके जाना चाहते हैं। 18th अमेंडमेंट में हुआ क्या था? हुआ ये था कि फेडरल गवर्नमेंट से इख्तियारात जो आए थे प्रोविंसेस के पास आए थे। अब हमारी ख्वाहिश ये कि इख्तियारात नीचे लोकल गवर्नमेंट के पास जाएँ, शहरों में जाएँ, डिस्ट्रिक्ट में जाएँ, यूसीज में जाएँ। जो एजेंडा है डेवोल्यूशन का या डिसेंट्रल, 18th अमेंडमेंट का एजेंडा था क्या? डिसेंट्रलाइजेशन, डेवोल्यूशन। वो डेवोल्यूशन को प्रोविंसेस में नहीं रुकना चाहिए, उनको जाना चाहिए डिस्ट्रिक्ट्स में, शहरों में।